السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ ہمارے رواج کے مطابق امن تیگا، جس کو ایک فار دا پیریڈ پیس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اپنے رواج میں، وہ رکھا کہ علاقے میں امن ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی وہاں پہ امن قائم ہوا، آرمی کے دستے وہاں پہ گئے، ہمارے پاڑا چمکنی سے بدما اور کرمان پہ حملے شروع ہو گئے۔ اسی رات ہمارے بلچ خیل پہ حملے شروع ہو گئے، اور اسی رات ہمارے سرحدی گاؤں پیواڑ پر افغانستان کے راستے سے باڑ کاٹ کے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ 18 فٹ کے میزائل آرمی کے قلعے کے اوپر سے اڑتے ہوئے ہمارے علاقے میں گرے ہیں۔ چیک پوسٹ پہ سب کے ریزیڈنٹس ہیں۔ ہم اب اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے، ڈر کے نہیں جی سکتے۔ ہم نے امن کے لیے کوشش کی، ابھی بھی کوشش کریں گے، لیکن ہم پہ جنگ مسلط کی گئی ہے۔ دفاع ہم پہ واجب ہے اور ہم کریں گے، کسی حد تک بھی جانا پڑے۔ میں اب سب برادران سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری امن کی پیغام کو دنیا تک پہنچائے، لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا درس ہے۔ ہم سب کے لیے امن چاہتے ہیں، تمام انسانوں کے لیے امن چاہتے ہیں، ہم پورے پارا چنار کے لیے امن چاہتے ہیں، لیکن امن کی اتنی بڑی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے سرزمین سے دستبردار ہو جائے، کہ ہم IDPs بن جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ ہم نے اپنے جوانوں کو کہا ہے کہ دفاع کرو، اس میدان میں ہم کھڑے ہیں، اس میدان میں تم ڈٹے رہو۔ انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، دشمن کے دان کٹے کریں گے انشاءاللہ ہر محاذ میں۔ یہاں پہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایوان اقتدار اور ایوان انصاف ہے۔ ہم ان تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی بلی بھی مر جائے، چیف جسٹس صاحب آپ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں۔ کیا ہم انسان نہیں ہے؟ وہاں پہ انسان مر رہے ہیں، افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں پاکستانی سرزمین پہ۔ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو رپورٹ نہیں مل رہی، آپ کا برگیڈیئر نہیں بتا رہے آپ کو۔ پارا چنار پہ حملے ہو رہے ہیں افغانستان سے سرکاری اسلحے کے ساتھ، ان اسلحوں کے ساتھ جو نیٹو چھوڑ گئی تھی افغانستان میں۔ ہم ٹھیک ہے، ہم نہتے ہوں گے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ ہمارے عوام 2007 میں بھی استقامت دکھا چکے ہیں، انشاءاللہ ابھی وہی دکھائیں گے۔ میں اب سب سے گزارش کرتا ہوں، پوری آزاد میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ پارا چنار کے لیے آواز اٹھائے۔ پارا چنار چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہے، سرحد پار سے در اندازی ہو رہی ہے اور میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، تو لہٰذا جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے، پہلے مقتدرہ حلقوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ٹیکس ان سے تنخواہ ملتی ہے آپ کو، ہم آپ سے ریکویسٹ نہیں کریں گے، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کرو۔ ہم اگر پاک پاک زندہ باد کی نعرے لگاتے ہیں تو کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ وہ پاک سرزمین کی دفاع کرے، اور پارا چنار بھی پاک سرزمین کا حصہ ہے، وہاں پہ رہنے والے عوام بھی پاکستانی ہے، اور وہ دہشت گردوں سے نبرآزما ہے۔ تو ہم چیف صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را فوری ایکشن لے، ان دہشت گردوں کے خلاف پوری قوت سے مقابلہ کرے، اور آرمی کو اجازت دے کہ سرحد پار سے جو زر اندازی ہو رہی ہے اس کا جواب دے۔ خاموشی بہت بڑے سانحوں کو جنم دے گی، کل کو کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہوگا۔
قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس وقت سرزمین پارہ چنار، سرزمین و شاکان اہل بیت آج 5 روز سے مسلسل دشمن کی گولہ باری کا شکار ہے۔ 3 اطراف سے مسلسل دشمن سرزمین پارہ چنار پر گولہ باری کر رہا ہے، بڑے بڑے میزائل مارے جا رہے ہیں، بھاری اسلحے سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے، میڈیا پر حکومت کوئی خبر نشر نہیں ہونے دے رہی، نہ اور حکومت کی طرف سے وہاں پر کوئی دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنے اپنے علاقوں میں صدائے احتجاج ریکارڈ کروائیں اور سرزمین پارہ چنار کے مظلوموں کی آواز بنیں تاکہ ان گونگے بہرے حکمرانوں تک ہماری آواز پہنچے۔ شاید یہ غیرت کھائیں اور غیرت کھا کر وہ جو لوگ پاکستان کی سرحد پر لگی ہوئی باڑ کو کاٹ کر سرحدی خلاف ورزی کر کے پاکستان میں آئیں اور پاکستان کے مظلوم شیعوں کو فرقہ واریت کا نام پر وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس واقعہ جو زمین کے تنازع پر شروع ہوا ہے اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر فرقہ وارانہ جنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری حکومت پاکستان اور تمام اپنی فوج سے بھی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کیا جائے تاکہ مظلوم جو ہے مظلومین پاکستان جو ہے وہ امن اور چین کے ساتھ مل کے شیعہ سنی یہاں اس علاقے میں رہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو، ظلم کے ضابطے ہم نہیں، ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے، تحفظ دو، تحفظ دو، پارہ چنار کو تحفظ دو، تحفظ دو، تحفظ دو، تحفظ دو، تحفظ دو، تحفظ دو، تحفظ دو۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم یہاں پر ضلع کروم پارہ چنار کے یہ اہلیان بشمول راولپنڈی، اسلام آباد، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے یہ حق پرست آج چند سوالات لے کر آئے ہیں کہ آخر اس ریاست اور اس ریاست کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وہ کون سی مجبوری ہے کہ جس کے تحت کہ ایک علاقہ کہ جہاں پر پولیس بھی ہے، کہ جہاں پر دنیا کی نمبر 1 فوج بھی ہے، کہ جہاں پر مقامی سول انتظامیہ بھی ہے، کہ جہاں اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف اگر ایک پتا بھی کوئی توڑتا ہے تو ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں، کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن آخر کیا مجبوری ہے ان اداروں کی، اس ریاست کی، کہ اسی خطے، اسی علاقے کہ جہاں پر حکومت کی رٹ ہے اور وہاں 5 روز ہو گئے کہ وہاں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں، عوام کو لڑوایا جا رہا ہے، معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، وہ کون سی مجبوری ہے کہ ان کی ریاستی مشینری حرکت میں نہیں آتی، اور وہاں پر جو جنگ و جدل کا وہاں پر جو فضا ہے، وہاں کی جو کشیدہ صورتحال ہے، اس پہ قابو کیوں نہیں پایا جاتا؟ ہمارے یہ سوال ہیں اور یہ سوال ہم پوچھیں گے ان تمام ذمہ داران سے، اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، بے نقاب کر کے چھوڑیں گے ان تمام قوتوں کو کہ جن کی پالیسیوں کے تحت معصوم جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، کہ جن کی پالیسیوں کے تحت ایک علاقے کو دہشت گردانہ کارروائیوں میں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اب میں اس احتجاجی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پارہ چنار ضلع کروم سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ آئی جی سید ارشاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس ریلی سے، آج کی اس احتجاجی اجتماع سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں کروں گا۔ یہ معاملہ کوئی زیادہ دیر پرانا نہیں شروع ہوا، بلکہ کوئی 1.5 سال پہلے پیواڑ کے لوگ اپنے
जंगल में, अपने जंगल में, मैं एक थोड़ी सी हिस्ट्री आपको दे दूं कि पेवाड़ में जो पेवाड़ के लोग हैं, जो उधर के तूरी कौम वाले उधर हैं, वो पिछले 5.5 साल से इधर आबाद हैं। ये जितना भी इलाका है जिसमें मंगल रह रहे हैं या खारूटी कौम रह रही है, ये सारा ज़मीनें जो थी ये तूरी कौम की थी, पेवाड़ के लोगों की। ये जो पेवाड़ के लोग हैं, इनके वालिदैन दादा परदादा जो थे वो इधर आके आबाद हुए थे। मंगल जो है ये कोई 140-45 साल हुए हैं ये कि रताब आबाद हुए हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि मंगल कौम में मैंने कोई ऐसी हैसियत नहीं, आदमियों की ऐसी हैसियत नहीं देखी कि जो अमन की बात करें लोगों के दरमियान, कि जो अच्छाई की बात करें। मजबूर किया जा रहा था। 1.5 साल पहले क्या हुआ, लोग जंगल में अपना दरख्त लकड़ी काट के ला रहे थे। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत उनकी साइड पर थी। उन लकड़ी वाले काट कर जब ला रहे थे तो उनको रोका गया। उस पर फिर उधर 79 लोगों पर फायरिंग की गई। मंगल कौम उधर आई हुई थी। मंगल कौम के जो ख़ास कर जो उनके लश्कर जंगवी के लोग हैं, उन्होंने 79 लोगों को, 11 लोगों को कत्ल किया। और जब लोग मदद के लिए गए तो उनमें भी लोग 14-15 लोग ज़ख्मी हुए। बात यह है कि हमने शोर मचाया कि जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है, इस पर कोई तफ्तीश की जाए, इस पर कोई इंक्वायरी की जाए, इसकी वजूहात मालूम की जाए, इसमें जो ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने जुल्म किया है उनको पकड़ा जाए। कुछ भी नहीं हुआ 1.5 साल तक। फिर 4 मई का किस्सा हुआ जब 79 असातिज़ा को इन्होंने कत्ल किया। 4 मई को जो जुल्म किया इन्होंने, इंतहा कर दी। मैं आपकी खैरियत के लिए जाता हूँ, मैं तुम्हें इल्म देने के लिए जाता हूँ और तुम मुझे कत्ल करते हो, क्या ज़बरदस्त तकाबल है। मैं आपकी खैर मांगता हूँ और आप मुझे कत्ल कर रहे हैं। ये उस वक़्त से इन्होंने कोई प्लानिंग की हुई थी। और इस सिलसिले में जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो गए थे पाराचनार, पता नहीं किस मकासद के लिए गए थे। हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस मकासद के लिए गए थे। उसके बाद फिर ये जंग तेज़ हुई है और ये जो हमले जो हैं ये ज़्यादा शुरू हो गए हैं। तूरी कौम ने बड़ा सब्र से काम लिया है, क्योंकि हमारे जिनको हम मानते हैं उन्होंने सब्र किया था, इन्होंने सब्र किया और आज भी सब्र कर रहे हैं। हमारे लोगों पर एक जगह भी साबित नहीं हो सकता कि हमने उन पर हमला किया हो। हमारे पर हमला हुए हैं, हमारे लोगों का कत्ल और ज़ख्मी किए गए हैं बहुत सारे। मजबूर किया जा रहा है कि हम इस जंग को आगे बढ़ाएं, मजबूर किए जा रहे हैं। जब हम पर जंगें मुसल्लत की जाती हैं तो खामखा मजबूर होता है कि वो अपने आप को अब दिफा करे। हमारा नामूस, उसका दफ़ा हमारे लिए ज़रूरत है। हमारे जितने भी लोग आबाद हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हिफाजत करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। मैं इन चंद बातों के साथ एक और आखिरी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम जंग नहीं चाहते, हम बिल्कुल अमन चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर मत किया जाए, हम पर हमले मत किए जाएं। हम नहीं चाहते कि लोग मरें, हम नहीं चाहते कि बच्चे यतीम हों, औरतें जो हैं वो बेवा हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है उनकी तकलीफ़ कितनी होती हैं। उन बेवाओं को, उन यतीमों के कौन से सहारे रह जाते हैं। गरीब लोग हैं, लोग अपनी मजदूरी करते हैं, अपना वो कारोबार चला रहे हैं। मैं इन चंद बातों से के साथ मैं अब पता नहीं इनको इल्तिजा की जाए या इनको कहा जाए कि इंसान बन जाओ और जो कुछ तुम्हारी ड्यूटी है हुकूमत की उसको परफॉर्म करो और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दो। बहुत मेहरबानी। हम आज यहाँ पर पाराचनार के मज़लूमीन की मदद के लिए, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके लहू और उनके खून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज यहाँ पर पारा चनार के मज़लूमीन की हिमायत के लिए इकट्ठे हुए हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पर ये सिट इन, ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक पारा चनार के अंदर जंगबंदी ना हो जाए। इंशाअल्लाह हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ये आज मैदान के अंदर हाजिर हैं। हम ये देख रहे हैं कि बाढ़ को काट कर अफ़गानिस्तान के अंदर से इंसर्जेंट्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर वो तालिबान, वो दहशतगर्द टोले पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान के अमन के ऊपर हमलावर हुए हैं। इंशाअल्लाह हम वतन के बावफा बेटे पाकिस्तान की अमनीत के लिए मैदान के अंदर हाजिर हैं। ये इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे नाकाम रहे हैं पाकिस्तान के बासी, पारा चनार के बासियों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के अंदर। और हम बाज़ जगहों पर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि बहुत सारे मोर्चों को खाली छोड़ दिया गया और उन दहशतगर्दों ने उन मोर्चों से पारा चनार के पुरअमन शहरियों के ऊपर हमला किया और ये जंग का सा वहाँ पर समा आज भी इस टाइम पर भी जारी है। ये लहू, ये कुश्त खून का ये जो बाज़ार गर्म किया गया है, हम इसके ख़िलाफ़ आज सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत वक्त को ये मुतनब्बे करते हैं, PDM के इस टोले को ये मुतनब्बे करते हैं कि ये इशूज़ इंशाअल्लाह आपके ऊपर मज़ीद कहर नाजिल करवाएंगे। और हम पाकिस्तान के वो मुहिब्बे वतन बेटे हैं जो इन तमाम तर मज़लूमियतों के बावजूद, खून और लहू पेश करने के बावजूद, अपने वजूद कटवाने के बावजूद हम लोग पाकिस्तान के अंदर अमनीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी भाईचारगी के लिए काम कर रहे हैं, शिया सुन्नी इत्तेहाद के लिए काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग ज़मीनी तनाज़ात को, कबायली तनाज़ात को शिया सुन्नी रंग देकर इसे मुल्कगीर एक फ़साद की शक्ल इख्तियार देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इनके ये अज़ाइम नाकाम होंगे और पाकिस्तान के वफ़ादार बेटे, पारा चनार के बावफ़ा बेटे इंशाअल्लाह के दोबारा से जंगबंदी के बाद अमनीत की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। और आखिरी बात ये कि इंशाअल्लाह ये सिट इन हमारी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने तब तक जारी रहेगी जब तक के मज़लूमीन महसूरीन पारा चनार वहाँ पर जंगबंदी न हो जाए, तब तक इंशाअल्लाह ये मुसलसल सिट इन जारी रहेगी। आज के इस एहतजाजी इज्तिमा में हम तमाम बरदरान बुज़ुर्गान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि हमारी कॉल पर, बल्कि उन मज़लूमों की हिमायत में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। यकीनन एक इंसानी अखलाकी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसी तरह इत्तेफाक के साथ, इसी तरह बेदारी के साथ हम तमाम मज़लूमीन के हक़ में अपने घरों से निकलें। और यही वजह है कि अब जब आवाम जब क़याम करेगी तो ये ताकतें, ये क़ुव्वतें कि जो आवाम को कुचलने के दर पे है, यकीनन उनको अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करनी होंगी। आज के इस इज्तिमा का वाहिद जो मुतालबा और एक ही एजेंडा है, ये हमारा आईनी मुतालबा है और वही आईन कि जो हमें इजाज़त देती है इस मुल्क में आज़ादी के साथ रहने की, पुरअमन तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने की। हम वही हक़ लेने आए हैं कि पारा चनार ज़िले कुरम की आवाम को जीने का हक़ दिया जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उन पर जो जंग मुसल्लत की गई है उस जंग की रोकथाम की जाए और फौरी तौर पर इक़दामात करके गुज़िश्ता 5 रोज़ से जारी झड़पों का सद्भाव करके उनकी रोकथाम की जाए और जंग बंदी की जाए। और यकीनन ये हर इंसान का पाकिस्तान के आईन के मुताबिक ये वो मुतालबा है कि जिससे कोई भी फ़र्द, कोई भी ज़िम्मेदार इनकार नहीं कर सकता। इस एहतजाजी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान मौजूद दुख्तर पारा चनार सोशल एक्टिविस्ट, मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा नाइला अल्ताफ़ से कि वो आएँ और इस एहतजाजी इज्तिमा से अपना खिताब फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। सबसे पहले तो सबको सलाम और उसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मैं जनरली बात करूँगी, सब ने बातें की कि मैं एक चीज़ यहाँ पे वाज़े कर दूँ, कुरम में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ पे सोचें कि उस कुरम में ना तो शिया सुन्नी को ख़त्म कर पाया है,
نہ سنی شیعہ کو ختم کر پایا ہے. تو اگر یہ چیز وہاں پہ ممکن ہے ہی نہیں تو ہم 1 مہینے کے لیے 2 مہینوں کے لیے اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنے نوجوانوں کو کیوں جو ہے وہ زحمت دیتے ہیں, افیکٹ ہوتے ہیں ان سے. اگر ہم اس وائلنس پہ, اس کانفلکٹ پہ سوچیں تو ہم ہمیشہ سے اسی لیے زیادہ زور دیتے ہیں جتنے بھی نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں کہ وہاں پہ تعلیم عام ہونی چاہیے. وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ تعلیم عام ہونی چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح کا تیسرا بندہ یا کوئی بھی بیچ میں انٹرفیئر کرتا ہے تو اس میں شعور ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا رہتا ہے. تو what we have to do is ہم اس چیز پہ سوچیں کہ یہ جو انٹر ٹرائب ایشوز ہیں اوور دا لینڈ ڈسپیوٹس, اس کو ایک وائڈر اسپیکٹرم میں لے کے جانے سے بہتر یہ تھا کہ ہم اس کو یہ دیکھیں, شیعہ سنی پاکستان لائک دے لیو تھرو آؤٹ دا کنٹری, ٹھیک ہے نا, کہیں پہ بھی کسی سٹی میں کہیں بھی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بلکہ پورے یہ جو لینڈ ڈسپیوٹس چل رہے ہیں وہ آپ کے وزیرستان میں بھی چل رہے ہیں, وہ خیبر میں بھی چل رہے ہیں. تو ہم اس کو سیکٹیرین پرسپیکٹو میں کیوں لے رہے ہیں؟ اگر ایک ہی گاؤں میں ایک لینڈ ڈسپیوٹ چل رہا تھا, وہ سارے کرنوں میں وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلنا ہوتا ہے, اس طرح سے کیوں پھیل گیا؟ تو ہمیں خود میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز پہ سوچیں کہ ہم کیوں کسی کو ہم موقع دے رہے ہیں, چاہے وہ اینٹی اسٹیٹ طاقتیں ہیں یا کوئی سا بھی ہے. دیکھیں فاٹا ہے, اور پھر فاٹا میں جو کرم ہے وہ افغان بارڈر پہ, لائک اٹ لائز آن دا افغان بارڈر. اوبویس بات ہے وہ ایک, اگر آپ کسی کو گنجائش دیں گے تو وہاں پہ ہر کوئی آ کے آپ کا جو ہے گھر توڑنے کی کوشش کرے گا. تو میں ہمیشہ سے, اور میں آج بھی اس چیز پہ ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو نہیں پتہ تو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کریں, اس کو پازیٹیو طریقے سے یوز کریں, اس کو پازیٹیو طریقے سے. ہمارا یوتھ اس طرح سے یوز بھی کر رہا ہے, آئی ایم سینگ اٹ. انفیکٹ ہم صرف کرم کے نہیں, اور بھی جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں, چاہے وہ خیبر کے ہیں, چاہے وہ مامند کے ہیں, دے آر آلسو ڈوئنگ ٹویٹس جو کہ اچھے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کوئی کوریج ہی نہیں دے رہا. اگر کوئی کوریج نہیں دے رہا تو لوگوں کو کیسے پتہ ہوگا کہ کرم میں کیا چل رہا ہے؟ ادھر دیکھیں, ادھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر 50 لوگ مر جاتے ہیں, 70 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, دیٹس فائن, دیٹس نارمل ان کرم. تو وہ اسی لیے نارمل ہے کیونکہ ہم کبھی آگے آئے نہیں اور ہم نے کبھی کسی کو بتایا نہیں. ورنہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے گا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے لوگ مر گئے ہیں. اگر مر بھی گئے ہیں تو اٹس فائن, سب مرتے ہیں. شیعہ سنی تو ہر روز لڑتے ہیں, اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تو اس چیز کو جو ہے وہ نارملائز نہیں کرنا, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پازیٹیو یوز کریں. دیکھیں میں ایک چیز لائک وی ہیو ٹو ڈیفائن دس تھنگ, یہ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے یہ چیزیں کہ ایک ہوتا ہے سیکٹیرین وار. اگر یہ سیکٹیرین وار ہوتا تو پھر تو سارے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا اس کو. وائی اونلی کرم؟ اس چیز پہ ذرا وی ہیو ٹو تھنک آن اٹ, وی نیڈ ٹو تھنک آن اٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو بلیم کریں گے تو وہاں سے سلوشن نہیں آئے گا. وہ ہمیں شیعہ سنی کو بلیم کرے گا, سنی شیعہ کو بلیم کرے گا, تو واٹ از نیکسٹ؟ نتھنگ. اور یہ چیز جو ہے وہ آگے چلتی جائے گی, لڑائی اور تیز ہوگی, فار منتھس ہوں گی, فار ایئرز ہوں گی, پھر جو ہے کرفیو ہوگا. اور یہ دیکھیں یہ صرف ہماری جانیں نہیں لیتا یہ جنگ, یہ ہمیں لانگ ٹرم لائک یہ ہمیں لٹرلی یہ ہمیں 20 ایئرز بیک لے جاتا ہے ڈیولپمنٹ سے. ڈیولپمنٹ نہیں آتی, غربت ہوتی ہے, ایجوکیشن افیکٹ ہوتی ہے. پھر ہمارا تو یہ بھی ہے نا کہ وہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر کتنا بیڈلی افیکٹ ہوتا ہے. جی وہاں پہ تو نقل ہو رہی ہے, میں بھی تو نقل کروں گی, یہ کیا؟ تو ہم الٹیمیٹلی خود کو ہی نقصان دے رہے ہوتے ہیں اس دشمنی میں. تو ہمیں ان دشمنی میں نہیں رہنا, ہمیں ابھی جو ہے وہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ چیزیں بار بار وہاں سے آتی ہے کہ جو ایلڈرز ہیں
जब वो टीचर्स वाला इंसिडेंट हुआ था, ऑब्वियसली एंड इट इज़ ऑब्वियस थिंग एंड इट इज़ नोन फैक्ट कि जो स्टेट है वो फेल हो गया था इन गेटिंग दोज पीपल जो कि मर्डर थे और उन्होंने मर्डर किया था उन टीचर्स का, वो स्टेट की फेल्योर थी। तो अब जो है हमें ये करना है, देखें ब्लेम गेम नहीं खेलना, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना। हाँ, हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं और हम ये ज़रूर इस स्टेट को क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि इतने दिन लड़ाई चल रही थी, क्या आर्मी के लिए इतना मुश्किल था उसको जो है बंद करना? ऐसे कैसे, मतलब हाँ। तो ये क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन 5 रोज़ जो है वो कहाँ था, क्यों वो इतना कमज़ोर है? तो वो ये इतना जो बजट लेते हैं क्यों लेते हैं फिर? अगर उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 5 रोज़ में जंग बंद कर दें, तो वो है ही क्यों फिर उधर? तो हम सबको ये चाहिए कि हम न्यूट्रल रहें, ब्लेम ना करें किसी को, क्योंकि देखें इससे ना आप उन बच्चों का ज़रा सोचें, उन औरतों का ज़रा सोचें जो कि में भी घर से चप्पल लिए बगैर निकले हैं, जो कि अब पता नहीं कहाँ पे रह रहे होंगे, उनको कोई खाना भी मिल रहा होगा या नहीं। तो वो चीज़ें हैं। देखिए मारना बहुत आसान है, बंदूक हर किसी के पास है, लेकिन जो लोग मर जाते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन पीछे जो रह जाते हैं वो फिर सारी ज़िंदगी जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं इन असरात से। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि आप अपने सोशल मीडिया को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें और मैसेज कन्वे करें कि हम जो है वी ऑल आर मुस्लिम्स, ठीक है, हमें नहीं लड़ना, हमें लड़ना ही नहीं है। देखें हम तो लड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि दोनों एल्डर्स ये कह रहे थे, और स्पेसिफिकली जो दोनों सेक्ट के एल्डर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेट स्पीचेस ना करें सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो बहुत असर करती है, वो बहुत बंदे को जज्बात में लेके आ जाती है, और ख़ासकर जो हमारे नौजवान हैं वो जज्बात में आ जाते हैं कि हमारे उस मुशरान ने तो ये कहा था कि मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा। फिर यही मुशरान आपके मोर्चे में नहीं बैठे होते। तो मुशरान से ये गुजारिश है कि वो इंसानियत को आगे रखें और उस इंसानियत के बेस पे बात करें, ताकि और जान ना जाए, और कोई ना मरे, और कोई इंजरीज ना हो। इस चीज़ पे ज़रा सोचें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, एंड आई होप कि हम सब इसी कॉज के लिए काम करेंगे। थैंक यू। नारे रिसालत, नारा हैदरी, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो। जज़ाकल्लाह। पाराचनार में जो आज माहौल बना हुआ है, ये हुकूमत की कमज़ोर पॉलिसियों की वजह से है। लोग उधर के शिया हों या सुन्नी हों, वो जंग नहीं चाहते, वो कत्ल व गारत नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो यतीम हों, औरतें बेवा हों, क्योंकि उनके अपने बहुत से मसाइल बनते हैं। और ये जंग हर सूरत में ख़त्म करनी चाहिए, और यह हुकूमत जो है अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल करे, अपने पूरा फ़ैसला करे, जो नई जंग ख़त्म करते उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले। जब तक हुकूमत एक्शन नहीं लेगी ये जंग नहीं ख़त्म होगी। अगर उसके अलावा बॉर्डर पर जो बॉर्डर्स के उस तरफ से जो लोग आ रहे हैं, तालिबान हैं या वो दाइश वाले हैं, जो अमन नहीं चाहते पाकिस्तान में, जो चाहते हैं कि ये जंग जो है और भी ज़ोर पकड़े, तो उनको भी रोका जाए बॉर्डर के ऊपर। और वो जो बाढ़ लगी हुई है, वो जो काट कर आ रहे हैं, उसको रोका जाए उस जगह पर। मुझे पता है कि मुकम्मल एफसी और पुलिस उधर डिप्लॉयड है, उनका काम यही है तो इनको रोकें। और लोग जो हैं वो शिया हैं या सुन्नी, वो जंग नहीं चाहते, लेकिन जो शर पसंद हैं इन दोनों ग्रुपों में, या खासकर अब मैं नाम ग्रुप का नहीं लेना चाहता, हुकूमत को मालूम है, उनमें से पकड़े लोगों को इंसाफ करें। इससे पहले जो सातजा मारे गए थे, वो गम अभी तक
शिया पॉपुलेशन जितनी है, क्योंकि 7 लोग मारे गए थे, वो अभी तक उनके जहन में है और वो इस हालत पर वो अभी भी गम में हैं। उसके बावजूद ये जंग छेड़ दी गई है और ये जानबूझ के कभी एक जगह पर जंग छेड़ी जाती है, कभी दूसरी जगह पर तीसरी जगह। इसको हुकूमत अगर चाहती है तो पुरजोर बंद कर सकती है, हुकूमत के पास वसाइल हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा हुकूमत से कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और ये कमज़ोरी मत दिखाएं और अपना ज़ोर दिखाएं ताकि जंग को बंद किया जाए। बहुत मेहरबानी। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह हम इस अहद के साथ आए हैं कि अगर फौरी तौर पर ज़िले कुरुम पारा चनार में जो झड़पें जारी हैं, जो अवाम को कत्ल किया जा रहा है, अगर इस सिलसिले को बंद ना किया गया, अगर वहाँ पर फौरी जंग बंदी ना की गई, तो हम ये अहद करके यहाँ आए हैं कि इंशाअल्लाह फिर न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मुल्क भर में तमाम शाहराहें बंद होंगी इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा ब्रदर शबीर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुशरान, मेरे कौम के गयूर जवानों, आज यकीनन आप नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो आप धरना दिए हुए हैं वो इसलिए कि हमारे धरती पे, हमारे शहर पे, हमारे गांव इस वक्त मौत का खेल खेला जा रहा है। हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन, हमारे बुजुर्ग वो सुकून से सो नहीं सकते हैं। यकीनन जिस तरह कुरुम एजेंसी, जिस तरह ज़िले कुरुम का जोग्राफियाई अहमियत है कि वो अफगानिस्तान के अंदर वाक़या है, अफगानिस्तान के 3 सूबों को ये टच करता है। हमारे ज़िला कुरुम के सरहदात जो है वो अफगानिस्तान के 3 सूबों के साथ मिलते हैं। ये ज़िले कुरुम, हमारी धरती जो है, तारीख गवाह है कि इसके बच्चों को कुर्बान किया गया है। किसके लिए? हमारी ये बेगैरती वाला पॉलिसी जो है, हमने जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पूरी कुव्वत को वहां पे जाया कर दिया है। इस वजह से हम देखते हैं 1987 में इसी तरह जो मौत का खेल खेला गया, जब वहां पे हमारे जिले को ये फैसला किधर हो जाता है, वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में ये फैसला हो जाता है कि जिले कुरुम को जिला वतन हुकूमत बनाएंगे। यकीन करें कि जिले कुरुम के रहने वाले बाशिंदे चाहे शिया थे चाहे सुन्नी थे, उनका कोई कसूर नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि हमें किस लिए लड़वाया जा रहा है, हमें किस लिए कत्ल करवाया जा रहा है। वो इसलिए कि वो धरती, वो जिला, वो एजेंसी सिर्फ शियों से खाली नहीं कराना था, बल्कि अहले सुन्नत से भी खाली कराना था और उन अफगान बगोड़ों को देना था। इन्होंने वो सिर्फ इसलिए लड़वाया गया था, वो सिर्फ इसलिए 15 दिन क्या मौत का खेल इसलिए खेला गया था कि ये आपस में 10 बकरेबान होंगे, एक दूसरे को मारेंगे, ये जिला खाली हो जाएगा, यहाँ पे अफगान बगोड़ों की हुकूमत होगी। जब इस साजिश में वो नाकाम हुए तो उसके बाद 1987 से लेके 1996 तक फिर कोई जंग नहीं हुई। हाँ, हमारे लाशें रोडों पे पड़े हुए थे, हमें रास्ते में टारगेट किया जा रहा था और उस वक्त भी हमें समझ आ रहा था कि ये लोकल साजिश नहीं है, ये बैनुल अक़वामी साजिश है। ये तब सबको
معلوم ہو جاتا ہے کہ 1996 میں جب طالبان کی حکومت قائم کی جا رہی تھی تو پھر یہی کھیل کھیلا گیا, یہی موت کا سایہ تھا, یہی موت کا کھیل تھا, یہی خون خرابہ تھا. ضلع کرم کے گلی گلی, گاؤں گاؤں, کریا کریا ہمارے بچوں کے, ہمارے جوانوں کے خون سے نہلا دیا گیا. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اب پاکستان کے اندر رہنے والے وہ طالبان, وہ غنڈگرد جنہوں نے ہماری زندگی اجیرن بنا دی تھی, ان کو کسی طرح کابل تک پہنچا دیا جائے. جس دن کابل کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوئی اسی دن وہ لڑائی بھی ختم ہو گئی, وہ موت کا کھیل بھی ختم ہو گیا. تو آپ پوری دنیا کو, پوری پاکستان کو اندازہ ہے کہ یہ ہمارا خون جو گرایا جا رہا ہے, جو بہایا جا رہا ہے, وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے نہیں بلکہ ایک اور ملک کی سالمیت کے لیے بہایا جا رہا ہے. جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اگر ہم 87 کو دیکھیں, اگر ہم 96 کو دیکھیں تو اس کے بعد ایک فرقہ وارانہ فسادات, ایک ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں 2007 تک پھر یہی کھیل کھیلا گیا, آنکھ مچولی کا کھیل تھا. کبھی رستے میں ہمارے جوان قتل ہوتے ہیں, کبھی رستے میں ہمارے بزرگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. جب 2007 میں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیرستان کے اندر طالبان کے 2 گروپ بنا دیے گئے, ان کو آپس میں برسر پیکار کر دیا, آپس میں لڑوا دیا جا رہا تھا. اسی طرح خیبر کے اندر بھی 2 گروپ تھے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں باجوڑ اور ممن میں بھی یہی کھیل کھیلا جا رہا تھا. لیکن کرم ایجنسی میں, لیکن ضلع کرم کے اندر چونکہ 2 فرقے آباد ہے, ایک کو سنی کہتے ہیں, دوسرے کو شیعہ کہتے ہیں. یہ اگر ہم دیکھیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 1987 تک ہمارے آپس میں رشتے ہوتے تھے. اس افغان پالیسی کے لیے ہمیں دشمن بنا دیا گیا. 2007 میں پاڑا چنار کے اندر پھر وہی موت کا کھیل کھیلا گیا. صرف موت کا کھیل نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو 5 سال تک ہمارے راستے بند تھے. 5 سال تک ہم نے افغانستان کے راستے استعمال کیے اور ہمارے خون سے افغانستان کی شاہراہیں بھی رنگین ہو گئی. آپ سب حضرات گواہ ہیں اس بات کے. یہ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے صحافی گواہ ہے اس بات کے کہ ہمارے جوانوں نے وہ 5 سال تک جو محاصرہ تھا, یہاں پہ 120 دن کا دھرنا دے کے اپنے راستے بھی کھلوا دیے اور اپنی زندگی بھی دوبارہ شروع کی. اپنے لوکل ضلع کرم کے اندر جو شیعہ سنی تھے, جو لڑنے والے لوگ تھے, جس دن راستے کھل گئے, جس دن مری معاہدہ ہو گیا, اس کے بعد یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بغلگیر ہو گئے, رو رہے تھے. یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مل کے رونے والے لوگ آپس میں دشمن نہیں ہوتے ہیں. یہ تیسری قوت ہے, تیسرا ہاتھ ہے جو ان کو دشمن بنا دیتے ہیں. لیکن یہ جب سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جس طرح ہر جنگ کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, وہ ٹارگٹ کلنگ ہوتا ہے. لیکن 2007 کے بعد یعنی 2011 میں, جب 2012-11 میں جب معاہدہ ہو گیا, جب مری معاہدہ ہو گیا, جب روڈ کھل گئے, جب امن آ گیا, تو اس کے بعد عجیب بات ہے کہ کرم کا ایک ایک بازار, ایک ایک گاؤں, ایک ایک روڈ جو ہے وہ خودکش دھماکوں سے ہمارے خون سے نہلایا گیا. آپ دیکھیں
एक दिन में आपको याद होगा 2017 के रमजान उल मुबारक, 2017 के जुम्मतुल विदा के दिन वो भूखे प्यासे, वो रोजादार जो 100 से ज्यादा जनाजे हमने एक दिन में उठाए, उसके बाद भी इन ही जवानों को गैरत आई। यही जवान, यही गैरती जवान बैठ गए, धरना दिया और रियासत को मजबूर किया कि उन्होंने हिसार लगा दिया, उन्होंने अमन कायम किया। वो धमाके खत्म हो गए। 2017 से लेके आज तक जैसे भी था, कोरम के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन 1-1.5 साल से हम मुतनब्बे कर रहे हैं अपने एल्डर्स को भी, अपने शिया सुन्नी मशरान को भी, हुकूमत को भी ये बता रहे हैं। हर जी शूर इंसान ये बात समझते थे कि जो कार्रवाइयाँ हो रही है ये एक और मुसीबत का पेशखेमा साबित हो सकता है, ये एक और बर्बादी का पेशखेमा साबित हो सकता है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने कोई बात सुनी ही नहीं। सरकार ने हमारी हर बात को मजाक समझ के इग्नोर कर दिया, जिसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। एक गुंडागर्द, एक दहशतगर्द, एक कालादम तंजीम का कारकुन वो गांव-गांव जाके वो काफिर काफिर का जो नारे लगाते हैं, जो विरद करते हैं, सरकार ने उसको रोका नहीं, बल्कि जिस तरह एक सांप को दूध पिलाया जाता है उसी तरह गोद में बैठकर उसको दूध पिलाया गया। उस दहशतगर्द ने, उस गुंडागर्द ने, उस कातिल ने, उस बेगैरत ने, जो 2007 के झगड़े का भी वही जिम्मेदार है, 1996 के झगड़े का भी मैं गवाह हूं। ये आज मैं आपके सामने एक नुक्ता बयान कर रहा हूं। 1996 की जो लड़ाई शुरू हो रही थी, वहां का एक असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम जावेद अकबर था। अब मत पता नहीं वो जिंदा होगा या मरदूद वासिली जहन्नम हो गया होगा। जब हम उसके पास गए कि स्कूल के अंदर सैयद शुहदा के खिलाफ नाजिबा नारे लेके गए हैं, इनको जो मिटा दो और इस फसाद को रोको, तो वो पूछते हैं कि स्कूल की तादाद क्या है। हमने बता दिया 2300। कहते हैं इसमें शिया कितने हैं, इसमें सुन्नी कितने हैं। हमारे एक दोस्त डॉक्टर ताजिर ने कहा 1700 शिया है और कोई 500 के करीब अहले सुन्नत है। तो वो कहते हैं मारो ना इनको, मारो, क्यों छोड़ा है 500 को। जिस पे आज भी मुझे याद है हमने एहतिजाज किया, उस बेगैरत को तप्पड़ लगे, उस बेगैरत की बेइज्जती हुई, लेकिन हम उस ऑफिस से नहीं निकले थे कि मोटर गोले और फायरिंग शुरू हो गई। आप अंदाजा कर रहे हैं ये किसकी वजह से हुआ है। ये आज के जो बदबादी है, आज का जो जंग है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि इन्होंने इस दहशतगर्द के तकरीरों को नहीं रोका। ये इसकी तकरीरों की वजह से 4 मई का वाकया हुआ, लोगों को इश्तियाल दिलाया, लोगों को जज्बाती बनाकर हमारे निहत्ते असातिज़ा को शहीद करवा दिया। लेकिन अफसोस कि वो असातिज़ा वो अगर शहीद हुए, मैं बार बार कहता हूं कि हमें फख्र है, हमें उन शुहदा पे फख्र है, हमें उन बेटों पे फख्र है, हमें उन भाइयों पे फख्र है कि जिन्होंने 4 मई को एक दरसगाह के अंदर अपनी जानें कुर्बान कर दी। वो क्यों गए थे? वो इन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे, वो इन्हीं के बच्चों को इंसान बनाने के लिए गए थे। लेकिन अफसोस कि इसके बेगैरती, इसके ये फिरका वाराना जो तकारीर थे, जो शिद्दत पसंदी इसने फैलाई थी, उसकी वजह से वो 4 असातिज़ा और 3 मजदूरों को जान ले ली गई। और वो आम नहीं ली, उनके डेड बॉडीज के साथ उनकी बेहुरमती की गई, उनके डेड बॉडीज की।
ये किसका लहू, ये कौन मरा? ये किसका लहू, ये कौन मरा? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। उन मजलूम शुहदा के कातिलों को इन्होंने भगा दिया। हम जब मुतालबा करते हैं कि उन 18 या 20 लोगों के जो तुम कहते हो कि इन दहशतगर्दों के हमने शिनाख्त किए हैं, इनको गिरफ्तार करो, तो हमें ये बता दिया जाता है कि वो अफगानिस्तान भाग गए हैं। अगर तुम एक दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन करके वो गजनी से, वो खोस्त से, वो काबल से आप पकड़ते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको मार देते हैं, तो मेरे ख्याल में 100 गज के फासले पे बाढ़ के उस तरफ अगर वो रहते हैं तो उसको आप पकड़ सकते थे। हमें यकीन है कि आपने उन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दी है, रास्ता दिए है, आप उनको नहीं पकड़ना चाहते हैं। हमें ये लगता है कि उनके सरों पे तुम्हारा हाथ है, उनके पालने वाले तुम ही हो। इसलिए आज से 3 दिन पहले पिवाड़ में शिया सुन्नी जिरगे के अंदर बैठे हुए अहले सुन्नत के अमायदीन ने वहां के इंतजामिया को, वहां के ऑफिसर्स को ये बता दिया कि ये अगर तुम अपने पाले हुए कुत्तों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर हमें आजाद करो, हम इनका कंट्रोल करते हैं, हम इनको बांधते हैं, हम इनको मना करते हैं। वहां जिले कुरुम के अंदर 95% सुन्नी शिया आबादी जो है वो जंग नहीं चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, लेकिन ये 5% मुट्ठी भर ये दहशतगर्द ये किसी और के पैरोल पे नहीं है, ये हमारे रखवालों के पैरोल पे है, ये हमारे डीसी के पैरोल पे है, ये हमारे डीपीओ के पैरोल पे है, ये हमारे कर्नल और दूसरे जो लोग हैं उनके पैरोल पे है। अफसोस की बात है, अगर कातिलों को तुम रखते हो, इनको तुम पालते हो, तो फिर हम मजबूर होंगे, हम फिर तुम्हारा ये असली चेहरा जो है, ये दागदार चेहरा जो है, ये तुम्हारे माथे पे बदनुमा दाग जो है, ये हम ऐवान बाला तक इख्तिदार में बैठे हुए हुक्मरानों तक हम पहुंचा देंगे। यहाँ बैठने का मकसद हमारा यही है कि 5 दिन से जो मौत का खेल खेला जा रहा है इसको लगाम दो, एंड करो। नहीं करोगे तो आज तो इस्लामाबाद के अंदर धरना बैठा हुआ है, और आप यकीन करें कि अगर ये जंग बंद नहीं हुई तो मैं मीडिया के तवस्सुत से हुक्मरानों को ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि फिर सिर्फ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के हर शहर, हर प्रेस क्लब, हर आपके डीसी हाउस, गवर्नर हाउस और असेंबली हॉल के सामने धरना होगा। यकीन जानिए कि हम वो लोग हैं कि अगर शुहदा के खून के साथ हम अहद करके जब बैठ जाते हैं तो फिर रईसानी की तरह हम हुकूमतें भी गिरा सकते हैं, हम नक्शा भी तब्दील कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के हर शाहराह को, हर चौक को, हर एयरपोर्ट को, हर रेलवे स्टेशन को बंद कर सकते हैं। आपको अंदाजा है, आप हमारा इम्तिहान ना ले, हमारे बच्चों का, हमारे जवानों का खून इतना आसान नहीं है। हम डरने वाले नहीं है, हम भागने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम मौला अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं, हम रसूल खुदा के मानने वाले हैं। यहाँ पे बैठने का मकसद ये है कि आपके कान खोल दें,
آپ کے اداروں کے جو غلط رپورٹنگ ہے اس کے بارے میں بتا دیا جائے، کیونکہ پرسوں جب ہمارے گاؤں پیواڑ پہ حملہ ہوا تو اگلے صبح پتہ چلا کہ حملہ طالبان نے کیا ہے، حملہ غنڈہ گردوں نے کیا ہے، حملہ ان دہشت گردوں نے کیا ہے کہ جو تمہارے پیرول پہ ہے، لیکن اگلے صبح پتہ چلتا ہے کہ وہ ایف آئی آر ہمارے مشران، ہمارے ایلڈرز اور ہمارے جوانوں پہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم کیا سمجھے؟ یہ اس کو اگر دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہے کہ تم یزید ہو اور اس کے اولاد میں سے ہو، اور تم اس پاکستان کے دشمن ہو، تم پاکستان کے دشمن ایجنسیوں کے، تم پاکستان کے دشمن ملکوں کے علاقار ہو، یہاں پہ محرم کو خراب کرنا چاہتے ہو۔ یقین جانے کہ یہ سید الشہداء کا مہینہ ہے، اس میں سید الشہداء نے قربانی دی ہے، محرم ہر حالت میں ہوگی۔ تم پاکستان میں اگر فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہو تو پاکستان کے شیعہ سنی مسلمان اس بات پہ یہ بات جان چکے ہیں کہ یہ تمہاری چال ہے۔ ہمارے اندر نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، ہم سب بھائی بھائی ہے۔ وما علینا الا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 5 دنوں سے پارا چنار میں حالات بہت خراب ہے، وہاں پہ لڑائی ہے۔ اس لڑائی کا سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس لڑائی کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ کل رات بھی میں جن کے ساتھ بیٹھا تھا، جن کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا، وہ ہمارے علاقے کے اہل سنت ہیں اور میں اہل تشیع ہوں۔ ہم نے مل کے کھانا کھایا۔ یہاں پہ اگر ہم مل کے بیٹھ سکتے ہیں، مل کے کھانا کھا سکتے ہیں، مل کے گھوم پھر سکتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں کیوں نہیں وہاں ہم مل کے بیٹھ سکتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے جو ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے۔ آج ہم یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، بیسیکلی یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ پارا چنار میں 5 روز سے جو وائلنس چل رہا ہے، جو کانفلکٹ چل رہا ہے بٹوین 2 سیکٹ، ہم یہاں پہ یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ اس کو سیکٹیرین کا نام نہ دیں آپ۔ یہ ایک ٹرائبل ایشو ہے جو کہ نارملی ہر ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، لینڈ ڈسپیوٹ کا ایشو ہے، تو اس کو ہمیں سیکٹیرین کا نام نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اس میں ہمیں جو ہے انگیج ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یہاں سے ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں اپنے گورنمنٹ کو بھی کہ 5 روز سے جو ہمارے کرم میں جو لڑائی چل رہی ہے، جس میں کافی لوگوں کی جانیں جو ہے وہ جا چکی ہیں، بہت سے لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہوں گے، اس میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، تو خدا را آپ لوگ اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کریں اور جو کرم میں لڑائی چل رہی ہے اس کو بند کریں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ غداروں کے خلاف تم کھڑے ہوتے اور وفاداروں کے ساتھ تم کھڑے ہوتے، لیکن تمہاری آج 5 روزہ جنگ میں ابھی تک تمہاری خاموشی، تمہارا میڈیا کا بلیک آؤٹ کرنا، تمہارا اس علاقے پر توجہ نہ دینا، آج تک جنگ کی کوشش نہ کروانا، اور جو مقامی شیعہ اور سنی مشران اس مسئلے میں اپنا بھرپور رول ادا کر رہے ہیں اس جنگ کو رکوانے کے لیے، وہ رات کو سیز فائر کروا کے آتے ہیں، پھر نادیدہ کوئی قوت وہاں پر جا کر شرارت کرتی ہے اور پھر کہیں سے میزائل جو ہے حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان نادیدہ قوتوں کو نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا تمہارا اپنا کیا کرایا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہارا کوئی رول نظر آنا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سے تم ٹیکس لو، ہم سے تم پیسے لو، ہماری جانیں، ہمارا خون چوسو تم، کس لیے؟ تاکہ اس ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تنخواہ دی جائے۔ آج جب پاکستان میں کوئی شخص 1000 روپے کی خریداری کرتا ہے تو وہاں پر وہ 1000 کی خریداری پر 600 روپے ٹیکس دیتا ہے، 400 روپے اوریجنل قیمت ہوتی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ میری حفاظت کرے میری اسٹیٹ، میری حفاظت کرے میری حکومت۔ جو حکومت اتنے کروڑوں روپے لگا کر بارڈر پہ لگی ہوئی باڑ کو حفاظت نہیں کر سکتی، وہ میری کیا حفاظت کرے گی؟ کیا یہ میں پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ وہ جو بارڈر پہ بیٹھی سیکورٹی فورسز مورچے میں ہوتی ہے، ان کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ باڑ کاٹ کے اندر آتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں؟ اگر وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اگر انہوں نے آنے والوں کو نہیں روکا، باڑ کو کاٹنے سے نہیں روکا،
सरजमीन की, पाकिस्तान की सरजमीन की हिफाजत कर रहे हैं। हक तो ये बनता था, इन्हें क्रेडिट देते तुम, लेकिन तुम गिरफ्तार करने के लिए आ गए। आज ये हमारा दर्द है जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, और अगर आपने सुस्ती की तो फिर बहुत सारे और भी दर्द हैं जो हम यहाँ मीडिया के सामने उन दर्दों को बयान करेंगे। हम नहीं चाहते हमारा मुल्क कमजोर हो, हम नहीं चाहते हमारे मुल्क की सरहदें कमजोर हों, हम नहीं चाहते हमारे मुल्क के इदारे कमजोर हों, हम चाहते हमारे मुल्क के इदारे ताकतवर हों, ताकतवर होकर इस मुल्क की हिफाजत करें। कोई भी हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करने की, अगर बॉर्डर तोड़ा गया था, हक तो ये बनता था कि पहले मरहले में सफीर को बुला के एहतजाज किया जाता, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑर्डर दिया जाता, जो भी बॉर्डर तोड़कर जो है पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो उसे फिर नार किया जाए। लेकिन तुमने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि वहां से तुम्हारे फौजी सारे के सारे महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए और आवाम को दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया। जब तुमने आवाम को दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ा तो हक ये था कि उस वक्त के बाद अगर आवाम अपना दिफा कर रहे थे, फकत अपना ही दिफा नहीं कर रहे थे, बल्कि सरजमीन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा कर रहे थे, पाकिस्तान की बेहतरीन सरहद का दिफा कर रहे थे, उस दिफाई सरहद पर लड़ने वालों को हौसला अफजाई करते कि तुमने पाकिस्तान का दिफा किया है। तुम उनको गिरफ्तार करने के लिए कभी ना आते, लेकिन तुम्हारा गिरफ्तार करने के लिए आना हमें बहुत सारे सवालात को उठाने का मौका दे रहा है। मैं आज के इस इज्तिमा के जरिए जितनी भी जनसिस के लोग यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ये हमारा दर्द है, ऊपर तक पहुंचाइए इस दर्द को कि जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है इस जंग को रोकने में अपना किरदार अदा करो। अगर ये जंग ना रुकी तो ये जंग एक इलाके में नहीं वहां से निकलेगी। मुहर्रम और रहम सर पर है, पूरे पाकिस्तान में फिरका वारियत की आग फैल जाएगी। हम फिरका वारियत के मुखालिफ हैं और ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं, ये कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है जिसको शिया सुन्नी रंग दिया जा रहा है। ये जमीन के एक छोटे से टुकड़े का मसला है, इसको उसी हद तक रहने दिया जाए और उसको उसी तनाजर में हल किया जाए। इसको अगर फिरका वाराना रंग तुम देने की कोशिश करोगे, तुम कल भी नाकाम हुए थे, तुम आज भी इंशाअल्लाह नाकाम होगे। पाकिस्तान के गयूर शिया व गयूर सुन्नी इंशाअल्लाह इस साजिश को समझते हैं, साजिशों को भी पहचानते हैं, इस सरजमीन बेआइन के गद्दारों को भी पहचानते हैं। अगर तुमने इस गद्दारी को तर्क न किया, तुम अगर साथ न खड़े हुए इन मजलूमों के, तुमने इस जंगबंदी में अपना किरदार अदा न किया, तो फिर लोग तुम्हारे गिरबान में हाथ डाल के तुमसे पूछेंगे तुम किस बात के हमारे टैक्सों पे तनख्वाह ले रहे हो। अगर हमारी हिफाजत नहीं कर सकते फिर चूड़ियां पहन के अपने घरों में बैठो, फिर ये कौम खुद अपनी हिफाजत करना चाहेगी, जानती है इंशाअल्लाह। इस मुल्क के अंदर कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है, सदियों से हम साथ रहते आ रहे हैं, कई दहाइयों से हम साथ रहते हैं, साथ एक दूसरे के मरासिम में शिरकत करते हैं, एक दूसरे की गमी खुशियों में हम शरीक होते हैं। हम साथ थे, साथ हैं और आइंदा भी साथ रहेंगे। आज भी इस वक्त भी कई शिया सुन्नी मशरान इस जंगबंदी के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, सिर्फ नादीदा ताकतें हैं जो इस कोशिश को सबुजाह करने में लगी हुई है। हमारी ये इल्तिजा है, हमारा ये पुरजोर मुतालबा है, हमारी ये गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि जितना जल्दी हो सके इस जंगबंदी में अपना किरदार अदा करो, और किरदार इस तरह अदा करो ताकि जालिमों को कैफर किरदार पहुंचाते हुए हमारी आंखें देखें कि तुम जालिमों के साथ खड़े नहीं हो, तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़े हो, पाकिस्तान की सरजमीन के वफादार हो और मजलूमों के साथ खड़े हो। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इन मजलूमों को कोई फैसला करने का जरूर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह, और फिर जब ये कौम फैसला करेगी फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इसाक बल्तिस्तानी हिदायत टीवी इस्लामाबाद से। बैनुल अक़वामी अमूर हो या दाखिली हालात, इंसाफ का तराजू हो या काला कानून, मजहबी मामलात हों या माशी मुश्किलात, हिदायत टीवी आपके लिए ला रहा है खसूसी प्रोग्राम वॉइस ऑफ इस्लामाबाद। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की मजहबी, इल्मी और सियासी शख्सियात से। देखते रहिए हिदायत टीवी।